पेडियाट्रिक केयर जो थी, जो एक्चुअली चाहिए, वो हमारी काफ़ी कम थी। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो जाते हैं, कंसेप्शन हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, बट वो बच्चे की जो केयर होती है, चाहे वो आईवीएफ है, चाहे नेचुरल कंसेप्शन में भी प्री टर्म डिलीवरी, जो कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो हमने यहाँ अब पेडियाट्रिक्स का भी एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है, जिसमें हम प्री टर्म बच्चे जो कि कम आयु में मे बी 28 वीक्स 32 वीक्स में जो बर्थ लेते हैं, वो भी सर्वाइव करके जा रहे हैं। पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ ऑरिसन हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिन्हों ने लंबे समय तो अपनी क्रिएशनस अपने सेवा के नाल इस एरिया च अपना नाम बनाया और गल कर रहे हैं डॉक्टर हरप्रीत जी के नाल। मैडम स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सो मच जी मैनूं इत्थे बुलाउण लई। थैंक यू। डॉक्टर की कहना चाहोगे कि शुगर जिहड़ा कि अज हर चौथा बंदा जिहड़ा शुगर का शिकार हो रहा, और वो लोग ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी तो डायगनोज करना है भी जोड़ा पेशेंट साढ़े को अर्ली स्टेज आ गया भी चलो प्री डायबिटिक स्टेज आ गया, ठीक है, अस तो उन्होंने गाइड कर सकते हैं भी तुहाडी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए है, मिठा बंद होना चाहिए है, एक्सरसाइज होनी चाहिए है, वेट लॉस होना चाहिए है, ठीक है ना, ताकि एक टाइम ते जाके तुहानू दवाई की लोड़ लेट पवे या ना ही पवे, ठीक है ना। कुछ पेशेंट्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ वेट गेन करके ही प्री डायबिटिक हो जाते, जो वेट लॉस करते हैं ओबवियसली उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस घट जाती है तो डायबिटीज़ उन्होंने घट जाती हैगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पेशेंट्स बहुत बेनीफिट करते हैं जिन्हों की वेट लॉस हो जाए तो, ठीक है, उन्होंने दवाई की फिर लोड़ भी नहीं पैंदी, खासकर ऐसे पेशेंट जिन्हों की फैमिली हिस्टरी नहीं होंगी। ऐसा कोई जमाना सीगा जदों ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ PGI ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ? देखो गाइडलाइनस नहीं इदा कहदियाँ भी हर यंग एज करा लेना चाहिए है, बट हाँ डेफिनेटली चाइल्ड केयर पैकेजेस होंदे है अजकल, ठीक है, भी तुसी जे कोई बच्चा तुहाडे ओबेसिटी लैवल तो जिवें 99 परसेंटाइल तो उपर जा रहा है, ओवरवेट है बच्चा, ठीक है, उन्होंने जरूर मिलना चाहिए है, खासकर जिहदे पेरेंट्स दे विच या फैमिली हिस्टरी विच हैगी, ऐसे बच्चों को जरूर अपना चैकअप कराना चाहिए है, किसी पीडियाट्रिशियन को प्रॉपर मिल के प्रॉपर चैकअप कराना चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज असी तो हजे भी यही रैकमेंड करते हैं कि अबव 40 एनुअली अपना हैल्थ चैकअप कराओ ही कराओ, ठीक है, बट ये जिहड़ियां गाइडलाइनस ने इंडिविजुअलाइज्ड होंदियां ने, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करदियां ने। हुण ये नहीं है भी आपां कहिए क्योंकि साडे कोल 18 साल का मुंडा आ जाए या कोई कुड़ी आ जाए ओवरवेट होवे 90 किलो होवे ते कहे मैं टैसट कराने ते असीं मना कर दांगे नहीं जी गाइडलाइनस कहंदियां 40 साल तो उपर कराने नहीं, करावांगे, पर हाँ डिपेंड करदा पेशेंट टू पेशेंट भी किहड़े टैसट कराने ने, ठीक है ना। ये नहीं हैगा भी असीं कैंसर स्क्रीनिंग भी करा लांगे उन्हां दी, नहीं, हर एज ते टैसट्स दे किहड़े टैसट होने ने वो डिफर करनगे, पर टैसट कोई भी एज ते बंदा करा सकता है। डॉक्टर साहब ऑरिसन हॉस्पिटल जिहड़ा कि सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल है और सब तो बड़ा ट्रोमा सेंटर है, की कहना चाहोगे कि ऐसा सेंटर जिहदे विच पेशेंट नूं इक्को छत दे थल्ले हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, और जिद्दां कहंदे टाइम मसल जिहड़े न्यूरो के पेशेंट्स होंदे आ उन्हां लई एक वरदान है हॉस्पिटल, क्योंकि नाल ही इत्थे MRI है, CT स्कैन है, हर तरह के टैसट है, और नाल ही तुहाडे कोल न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्थोपैडिक हर तरह की फैसिलिटी जिहड़ी इत्थे अवेलेबल। ये अच्छी गल है कि वी आर एबल टू प्रोवाइड एवरी फैसिलिटी इन सेम हॉस्पिटल, है ना।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਅੱਛੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਇਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ICU ਹੈਗਾ, ਗੈਸਟਰੋ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਔਰਥੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਆਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟਲੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਨਸਾਂ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਫੀਮੇਲਸ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ 37+ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਵੇਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਬਾਂਸਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਵੇਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਿਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੀਮੇਲਸ, ਹਰ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੋਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਏਜ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਸੀ 100%, ਚੀਰਾ ਛੋਟਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 100% ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੋਡੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਲ ਟਿਬੀਓਫੀਮੋਰਲ, ਇੱਕ ਲੇਟਰਲ ਟਿਬੀਓਫੀਮੋਰਲ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟੈਲੋਫੀਮੋਰਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਬੋਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗੋਡਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3 ਮੇਜਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਵੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਗੈਸਟਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਚੂਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਵਾਕਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। We did it yesterday and patient is walking today. That is what we are offering. ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਰਥੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਈਵਨ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਟਰੋਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਤ, ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਕਰਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣੇ ਟਰੋਮਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। MPS ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲੀ AC ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮਾਡਰਨ ਓਟੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਓਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੇਮ ਦਾ ਅਦਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਟ ਮਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਓਨਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਟੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਘਸਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਨਾ ਘਸਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ 100 'ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਮਸਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 65 ਤੋਂ 70% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, 2 ਤੋਂ 3% ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ 1% ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.01% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਆ, ਵੀ ਨੀਰਜ ਸਾਡਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੀਰਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਔਰਿਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਚੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਪਸੈਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੋਨਿਕ ਰਿਲੈਪਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨੋਰਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ੋਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਔਰਿਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਔਰਿਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸਕੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਰਲੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਡਰੋਲ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਫੇਥ ਕਰ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 30-30 40-40 ਮੁੰਡੇ, 100-100 ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਊ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਨ ਲੀਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ OPD ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद ਸਾਨੂੰ समा देने लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर महक बंसल जी के साथ, जो कि एक पेडिट्रिशियन हैं और यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं ऑरिसन हॉस्पिटल में। लंबा एक्सपीरियंस है इनका और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो भी वडभागी समझ रहे होंगे जिनके बच्चों को इन्होंने नई ज़िंदगी दी है। महक जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। जी, महक जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर निक्कू पिक्कू और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास यहाँ पे एक पीडियाट्रिक आईसीयू है, जो बच्चों का आईसीयू जिसको हम बोलते हैं। 1 महीने से लेकर 18 साल तक के जितने सीरियस बच्चे होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, कोई इन्फेक्शन होगी, बच्चे की किडनी फेल, लिवर फेल, या कोई बच्चा एक्सीडेंट हो गया, सर्जिकल केसेस से कई बार हार्ट की कोई समस्या है, वो सारे बच्चों का इलाज यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे होता है। दूसरा, हमारे पास एक न्यू बॉर्न आईसीयू है जिसमें बच्चे प्री मैच्योर या न्यू बॉर्न बेबीज़ पूरे पंजाब से, हमारे पास कोई भी बच्चा जो सीरियस होता है वो यहाँ पर आता है। और हमारी सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारी आईसीयू की टीम, जिसमें हम लोग 8 डॉक्टर्स हैं, और यहाँ पर वो सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है ब्रोंकोस्कोपीज़ का, जिसकी हम बच्चों की दूरबीन की जांच करते हैं, बच्चों के सारे किडनी डायलिसिस प्रोसीजर्स, बच्चों की हर समस्या, हमारे पास बच्चों के ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चों के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। डॉक्टर प्रियंका, जो कि बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे पास बच्चों की सर्जरीज भी होती हैं, जैसे किसी बच्चे को हर्निया हो, कुछ और हो। सो ये सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे, निक्कू पिक्कू प्लस OPD वार्ड, सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर है। थैंक यू।
दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ऑरिसन हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर अनंता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसके गायनी में ही काफ़ी डॉक्टर्स हैं और उसके साथ साथ पेडिट्रिशियन और उसके साथ साथ न्यूनेटल केयर यहाँ पर अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी पहले कंसीव करना, उसके लिए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आप लोगों के पास है। कंसीव करने के बाद जब तक वो माँ उसने बनना है, प्रेगनेंसी के उसके पीरियड्स हैं, तब तक आप लोग उससे अटैच रहते हैं और उनको एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा देकर ही यहाँ से निकाल दें। जी बिल्कुल, हमारे पास जो सर्विसेज हैं यहाँ पे वी स्टार्ट राइट फ्रॉम प्री प्रेगनेंसी से पहले से हम पेशेंट्स को काउंसलिंग, उनको जो भी ज़रूरी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है वो सारी उनको यहाँ पे हमारी तरफ से मिलती है। उसके बाद उनको अगर प्रेगनेंसी में कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो प्रेगनेंसी में कंसीव करने में हेल्प करने में इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए एक लो रिस्क प्रेगनेंसी से लेके एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी तक पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर करते हैं। हमारे पास हर तरह के मरीज़ आते हैं जिनकी हम प्रॉब्लम्स को केटर करते हैं। हमारे पास बाहर से भी रेफ़र होके कई जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो भी हमारे पास रेफ़र किए जाते हैं, जिनको हम बहुत बखूबी यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इट इज़ अ टर्शरी सेंटर जहाँ पे हमारे को ICU सर्विसेज, न्यूनेटल सर्विसेज, सब यहाँ का नर्सरी जो है इट इज़ वेरी एडवांस्ड। तो यहाँ पे जो प्री टर्म बच्चे होते हैं वो भी रेफ़र होके आते हैं। कई बार हमारे पास मदर्स आती हैं जिनके प्री टर्म बच्चे रेफ़र होते हैं या जिनमें बच्चे टाइम से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं और उनको नर्सरी की फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है तो उनको यहाँ पे रेफ़र किया जाता है। प्लस यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी से लेके एक सिजेरियन हम सब यहाँ पे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी यहाँ पे हमारे पास गायनेकोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छी सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम मोस्टली जो हमारी सर्जरीज़ रहती हैं हम लैप्रोस्कोपी सर्जरीज़ करते हैं जिसमें दूरबीन से या हम की होल सर्जरीज़ कहते हैं उसको, वो भी हम यहाँ पे केटर करते हैं। फ्रॉम सिंपल सर्जरी टू कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे पेशेंट्स हमारे पास हर तरह के आते हैं एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी जिनको लैप्रोस्कोपी में ज़रूरत होती है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तो पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड के साथ जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं गैनी में और ऑब्स्टेट्रिशियन के तौर पर दी हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर वीनस बंसल जी के साथ, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत सारे इस समय पर भी नॉर्मल डिलीवरीज की हैं। डॉक्टर वीनस, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते, मेरी तरफ से सबको। मैं डॉक्टर वीनस बंसल, सीनियर कंसल्टेंट क्लियो हॉस्पिटल, क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट, वर्किंग एज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड मेरी तरफ से आपको और सभी दर्शकों को नमस्ते। डॉक्टर वीनस, क्या कहना चाहेंगे कि एक समय था जब लेडीज़ कनक धोती काम करते करते बच्चों को जन्म दे देती थी, और एक समय ऐसा है कि ये एक पैकेज की तरह है। बहुत जब भी कंसीव कर जाती हैं लेडीज़ तभी सारे घर को, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन वो ये है कि पहले लोग बहुत काम करते थे और अभी जो है वो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और इसीलिए नॉर्मल डिलीवरीज़ भी कम हो गई हैं। सो यस, देखो हर तरह की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, पर हाँ अब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में रेस्ट करने वाले या एक्टिविटी कम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके डॉक्टर या जो भी सब आपके साथ इन्वॉल्व है वो आपको मोटिवेट कितना करते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। सो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। हमने बहुत मेजर चेंज ओवर्स देखे हैं ओवर द टाइम। जो पेशेंट्स हमारे पास पहली प्रेगनेंसी में हम तो जी कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे और हमारे पास आए एंड अगली प्रेगनेंसी में इवन मतलब खुद ओवरवेट है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी दे आर डिलीवरिंग नॉर्मली। क्या फ़र्क था? बंदा सेम था, फैमिली सेम थी। इट वॉज द मोटिवेशन जो हमने उनको दिया कि आप शुरू से ही प्रेगनेंसी योगास, प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज और इस तरह की चीज़ें करें जो आपका स्टेमिना बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ओवरऑल फिटनेस के लिए काम करती हैं। आप डिज़ाइंड हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हर 100 में से 85% लेडीज़ डिज़ाइंड हैं बाय नेचर एंड गॉड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। 15% केसेस में येस फॉर सम रीज़न
कह लीजिए बच्चे के लिए कोई डिस्ट्रेस हो गया, कोई बेबी ने पॉटी कर दी अंदर, या बोन्स छोटी हैं, या बेबी बड़ा है, या पहले 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं, 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं, उन सब केसेस में कई बार हमें ये डिसीजन लेना भी पड़ता है, बट दैट कम्स अंडर 15%. सो वी जस्ट हैव टू मोटिवेट. बदला कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई है, थोड़े से मुझे लगता है पंजाब में लोगों के पास में होम हेल्प्स बहुत ज़्यादा हैं. तो और दूसरा शायद मोटिवेशन या कम है, और प्यार दिखाने का शायद तरीका ही यही रह गया है कि आप उठिए मत, बस बैठे रहिए, हम कर रहे हैं. वो हमें शायद बदलने की ज़रूरत है. डॉक्टर वीनस, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जैसे आप उसके लिए माहिर हैं, और ये एक टर्शी हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की आपको हम बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, न्यूरो की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, एमडी मेडिसिन्स की बात कर लें, तो यहाँ पर एक कंप्लीट टीम है जिसके कारण जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उसके लिए ये वरदान है हॉस्पिटल. देखो, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या होती हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी मींस कोई भी वो प्रेगनेंसी जिसमें माँ को एक नॉर्मल के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है, चाहे वो ब्लड प्रेशर राइज है, चाहे वो शुगर बढ़ी है, चाहे वो उसके लीवर के टेस्ट में ख़राबी है, या उसको जुड़वा तिड़वा बच्चे हैं, या वो उसकी उम्र ज़्यादा है, या उसकी उम्र बहुत कम है, या वो ओवरवेट है. 140 किलो तक की लेडीज़ भी दे आर कमिंग टू अस. तो ये सारे कारण हाई रिस्क प्रेगनेंसी बनाते हैं. और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कभी भी एक बंदा ट्रीट नहीं कर सकता. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास एक फ़िरोज़पुर की फैमिली थी. वो आए और उनके एक बच्चा अंदर डेड था और एक बच्चा अंदर लाइव था, और जो बच्चा लाइव था वो 430 ग्राम का पैदा हुआ था. नॉर्मल डिलीवरी की हमने. 430 ग्राम का वो बच्चा, अगर मेरी पीडियाट्रिक टीम, डॉक्टर विकास बंसल की हेड में जो टीम यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर्स की काम करती है, अगर यहाँ पे वो पीडियाट्रिक टीम उसकी सपोर्ट के लिए ना हो, तो क्या अकेला एक गायनी डिपार्टमेंट उसको बचा सकता है? नहीं. इसी तरीके से मान लीजिए कोई लेडी है जिसका हार्ट 25% काम कर रहा है, तो आई नीड अ कार्डियक पर्सन विद मी. सो इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ होल टीम विच हेल्प्स, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट. जैसे आप घरों में भी देखो, आप एक नॉर्मल रोज़ का खाना बनाना है, शायद आप बना लेंगे, पर आपका वो आ गई, गेस्ट आ गए बहुत सारे, तो आपको 4 लोगों की मदद लगेगी. सो वो काम डिवाइडेड होता है, ये बंदा ये कर लेगा, ये कर लेगा, एंड दैट वे इट्स अ टीम एफर्ट. और एक टर्शरी केयर का मतलब ही यही है जहाँ पे पूरी की पूरी टीम, गायनी की, ऑब्स्टेटिक्स की, पीडियाट्रिक्स की, इंटेंसिव केयर की, कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे एनेस्थीसिया की टीम, हमारी गैस्ट्रो की टीम, नेफ्रो की टीम, एंड ऑल द पीपल टुगेदर दे वर्क फॉर वन आउटकम. हम सब एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है, दैट इज़ सेफ्टी ऑफ मदर एंड सेफ्टी ऑफ बेबी. सो वी ट्राई कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पेशेंट भी अपनी एक माँ और बच्चे को सही तरीके से, एक बिना किसी मॉर्बिडिटी के, बिना किसी रेजिडुअल डिजीज़ के, बिना किसी ऐसी प्रॉब्लम के कि उसको बाद में जो रह जाए, उसके बगैर वो घर लेकर के जाए. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए. और हम चाहेंगे कि आप जैसे डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, और स्क्रीन पे जो भी लोग इसको देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से, चाहे वो इंडिया में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है केवल पंजाब में नहीं है, हरियाणा, हिमाचल की बात कर लें, बहुत दूर दूर से डॉक्टर वीनस यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, क्योंकि ये टर्शी केयर है. आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. हमारी डिपार्टमेंट की एक अच्छी बड़ी टीम है. मैं डॉक्टर वीनस बंसल, डॉक्टर अनंता कंवर, हमारे साथ में लैप्रोस्कोपी के ट्रेनीज़ आते रहते हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से. कितने मेडिकल कॉलेजेस के कंसल्टेंट्स एंड प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं. हमारी मेडिकल ऑफिसर्स की एक टीम है जिसमें डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर जैस्मिन, हमारे अभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ईशा, ये वी आर ऑल टुगेदर, और हम सब लोग मिलके अपने इस डिपार्टमेंट को एक अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ
ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਔਰਿਸਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕਾइंड ਵਰਡਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 2006 ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਔਰਿਸਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਥਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਫਿਸ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਏਜ ਐਲਡਰਲੀ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਡੈਥਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਸ਼ਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਸਟੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਸਮੇਕਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਜਰੀ ਹਜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਲਦ ही ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ सोचते हैं कि सुविधावां शुरू करांगे आम पब्लिक लिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू जी। मेरा नेम इज़ धर्मेरा, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है ऑरिसन हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड बाड़ेवा रोड पे स्थित है। तो अभी मैं यहाँ पे रेडियोलॉजी मोडेलिटी है हमारी, जिसमें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन जी हमारे इस 24 आवर्स ओपन होती है यहाँ पे, कभी भी कोई भी मरीज़ यहाँ पे आके अपनी स्कैन करवा सकता है। यहाँ पे हम हर तरह के टेस्ट करते हैं जो सिटी में होने चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांस मशीन है, सीमेंस की मशीन है, तो और सबसे एडवांस और सबसे फास्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास और मॉडलिटी है यहाँ पे, जैसे कि MRI हो गई, CT स्कैन हो गई, एक्सरे हो गई। एक्सरे में हमारे पास DR सिस्टम है, बहुत एडवांस मशीन है, जिसमें हम
पेशेंट की पूरी स्पाइन की स्कैन करते हैं, सर्वाइकल से लेके नीचे कमर तक सारी स्कैन करते हैं और प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देखना होता है कि पेशेंट की कोई जो स्कैन है वो टेढ़ी तो नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है बहुत कम रेट में। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेमोग्राफी है जिसमें हम फीमेल पेशेंट की स्कैन करते हैं, चेस्ट की, ब्रेस्ट की स्कैन करते हैं। देखना होता है उसमें किसी तरह का कोई नोड नहीं है, तो वो भी हमारे पास एडवांस मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास OPG मशीन है जिसमें हम पेशेंट के दांतों का एक्सरे करते हैं। किसी ने भी अपने दांतों की ग्राफ्टिंग करवानी होती है या डेंचर लगवाना होता है तो उससे पहले डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जाके OPG करवाओ। OPG एक्सरे हमारे पास 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी आओ, कभी भी एक्सरे आप करवा सकते हो हमारे पास। जो अभी हमारे पास MRI है, MRI हमारे पास सीमेंस की 1.5 टेस्ला मशीन है, वो भी स्कैन हमारे पास 24 आवर्स ओपन रहती है। तो जिसमें हम पेशेंट को बहुत सी फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, आप कभी भी हमारे पास आके MRI स्कैन करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, CT स्कैन करवा सकते हो, OPG भी करवा सकते हो। ऐसी बहुत सी मोडेलिटी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम EEG भी करते हैं, जिसमें पेशेंट के ब्रेन की जो नर्व होती है, नर्व सिस्टम देखते हैं ताकि पेशेंट को कोई दौरा तो नहीं पड़ता। उसके लिए हमारे पास EEG भी है। उसके अलावा हमारे रेडियोलॉजी सिस्टम के अलावा हमारे पास बहुत ऐसा सिस्टम है मल्टी स्पेशलिस्टी, जिसमें हमारे पास बहुत से डॉक्टर अवेलेबल है, जिसमें ऑर्थो का, न्यूरो के, गैस्ट्रो के और बच्चों के लिए पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कभी भी आप लुधियाना में विज़िट करते हो तो एक बार हमारे पास कोई किसी तरह का भी पेशेंट आता है तो हम उसको हैंडल करते हैं। आप हमारे पास विज़िट ज़रूर करो। थैंक यू। माई सेल्फ पुनीत शर्मा, मैं एक्सरे टेक्नीशियन है। अपना DR सिस्टम है एक्सरे का, एलेंजस कंपनी का। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇजेस ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੈਡ ਐਪਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਪੂਰਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਡੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ। I am a staff nurse in Orison Hospital। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Orison Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਓਪਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। एडमिनिस्ट्रेटर मैडम ਜਿਹੜੇ प्रभजोत जी ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज हमने आपका गैनी यूनिट, आपका पेडियाट्रिक यूनिट, आपका सारा हॉस्पिटल हमने कवर किया और हमने देखा कि इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ कंसीव जब बंदा कर देता है तो उसके बाद भी जो हर तरह की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यही चीज़ पहले मिसिंग थी हमारे में कि पेडियाट्रिक केयर जो थी, जो एक्चुअली चाहिए, वो हमारी काफ़ी कम थी। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो जाते हैं, कंसेप्शन हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, बट वो बच्चे की जो केयर होती है, चाहे वो IVF है, चाहे नेचुरल कंसेप्शन में भी प्री टर्म डिलीवरी जो कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो हमने यहाँ अब पेडियाट्रिक्स का भी एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है जिसमें हम प्री टर्म बच्चे जो कि कम आयु में मे बी 28 वीक्स 32 वीक्स में जो बर्थ लेते हैं वो भी सर्वाइव करके जा रहे हैं। बिकॉज़ हमारी न्यूनेटल केयर यूनिट जो है, जिसको निक्कू पिक्कू कहते हैं, वो एक एडवांस लेवल का है और जिसमें हम हर टाइप की फैसिलिटी देते हैं और दूर दूर से लोग और पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं फॉर क्योरिंग दैट ऑल्सो। जैसा आपका लंबा तजर्बा हो गया है इनफर्टिलिटी के फील्ड में, आपने बहुत सारे कपल्स को कंसीव कराया है, काउंसलिंग में आपका बहुत बड़ा नंबर है। क्या कहना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ गैनी का यूनिट, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके हॉस्पिटल को इनफर्टिलिटी का एक बेस्ट हॉस्पिटल लुधियाना में बनाने के लिए? सी एक्चुअली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि जो टीम वर्क है ना, वो सब तो इम्पोर्टेंट हैगा। आपने सारे बंदे इत्थे
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਵਰਕ ਅਲੋਨ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਮਦਰ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੈਸਟੋ ਦਾ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਟੈਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੋਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ, MRI ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਰਿਚੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ ਦ ਏਮ with what vision we started it. We wanted to make a state of art hospital north ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਲੇ। ਮਯੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦੀ ਹਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖੱਜਲ ਖੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਐਂਡ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡਾਕਟਰਸ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਬਿਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ, it is advantages for everyone, to doctor each other and to the patient also. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you Richi ji, thank you for having me.